नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम ओपन हाउस विद टीम अरोड़ा दे नाल मैं हां तरनजीत कौर घुम्मण हाज़र जी लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम जिहदे विच गलबात करांगे असीं कैनेडियन रीयल एस्टेट के बारे में। सो तुहाडा कोई भी सवाल है या जहन दे विच इस वक्त जिस तरीके नाल नवीं तो नवीं अनाउंसमेंट्स हो रही चाहे फैडरल सरकार दियां होण प्रोविंशियल सरकार दियां होण तुहाडे दिमाग दे विच कोई भी सवाल हैगा घर खरीदना चाहुंदे हो या फिर घर बेचना चाहुंदे हो इस वक्त सोच रहे हो कि की कीता जावे किहड़ा सही समा आ सानू अज ते लाइव प्रोग्राम च कॉल कर सकते हो क्योंकि तुहाडे सवालों के जवाब भी देवांगे ते नाल दी नाल रीयल एस्टेट मार्केट के उत्ते असीं चर्चा भी करांगे। साडे नाल जुड़ चुके ने जी टीम अरोड़ा तो प्रवीण अरोड़ा जी ते नाल सैम ढिल्लों जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे दोवां दा। तरन जी मेरे वल्लों हमदर्द देखने वाले सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मेरे वालों भी सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। की हाल चाल सर? हाल चाल ठीक है जी, ढिल्लों साहब छुट्टियां तो आ गए ने वापस जी सर किवें दी रहीआं तुहाडीआं छुट्टियां? छुट्टियां तो हमेशा मजेदार ही हुंदियां जी ते खास करके जदों छुट्टियां तुसी वतन च बिताओ ते मजा जिहड़ा ਉਹ ਫਿਰ दूना चौना हो जाता है जी। जिवें रीयल एस्टेट दी मार्केट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ? नहीं जी उत्थे हजे ठीक है उत्थे ਜਿਹੜੀ प्राइसेस ने हजे भी जो पहला सीगियां उस तो हजे थल्ले ही ने बट हुण एक्टिविटी शुरू हो गई है। मैं तकरीबन क्योंकि कोविड करके थोड़ा जिहा अरसा ज़्यादा पै गया सीगा ते मैं 7 साल बाद गया सीगा इंडिया। बाकी ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਓਕੇ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ इंटेंशन रूलिंग गवर्नमेंट दा कोई भी होवे बट ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਬਰੇਲੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। इस वार सानू सिर्फ 6.5 घंटे लगे। क्या बात है, ऑलमोस्ट हाफ अद्धे तो भी घट टाइम जेड़ा है। सो ये जरूर नजर आउंदा सारे ये रौला पाउंदे आ कि उत्थे प्राइवेटाइजेशन हो रही है जिहड़ी करंट गवर्नमेंट है वो सारा कुछ वेची जा रही है पर मैनू लगता है कि उत्थों दियां प्रॉब्लम्स दा जिहड़ा इलाज है जिहड़ा ओदा हल है जी वो प्राइवेटाइजेशन ही है क्योंकि सरकारी काम सानू पता उत्थे किवें हुंदे आ जी। वो जिवें कह लेंदे भी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मैं तां अफसर बन गया सरकारी हुण मैनू कोई नहीं हिला सकदा जो मर्जी हो जावे। सो काम दी रफ्तार भी उसे तरह हुंदी सीगी। प्राइवेटाइजेशन नाल ये जरूर होया कि वो असी कई स्टैप जिहड़े आ वो अगे आ गए हैं। मेरा ये बहुत वधिया जिहड़ा ट्रिप सीगा मैं तो समझूंगा कि क्योंकि काफी ट्रैवलिंग मैनू करनी पैंदी है उत्थे रिश्तेदारियां सारियां दूर दूर है सो इस करके मेरा ट्रिप बहुत वधिया गया जी। बहुत वधिया लग्या सुन के कि जिवें तुसीं गल कीती है कि इंडिया दे विच खास तौर ते आपां अपने एरिया दी गल करिए ते इन्नी ज़्यादा उत्थे डेवलपमेंट हो रही है। सो हुण आपां थोड़ा जिहा आपां कैनेडा दी मार्केट दी बारे भी गल कर लईए। सो प्रवीण जी कैनेडा दी मार्केट दी गल करिए आपां प्रोग्राम दी शुरुआत तो पहलां गलबात कर रहे सी कुछ डिस्कशन भी कर रहे सीगे। सब तो पहलां तां इह दस दो साडे सर दा भी यही सवाल सीगा अप्रैल मंथ होण लग्या वा की चांसेस है कि इस बारी इंटरस्ट रेट दे फ्रीज रहणगे घटणगे या वधण दे चांसेस ने? इंटरस्ट रेट का जो तरन जी मैनू लग रहा कि शायद कोई चेंज ना आवे जिवें सिचुएशन लग रही है और दूजी चीज़ एक है जिवें बैंक्स का ट्रेंड नज़र आ रहा वा मतलब जिवें TD बैंक का उन्होंने फिक्स रेट काफ़ी थले लैन दा मतलब वो इंडीकेटर्स लग रहे हैं कि शायद ये जी चीज़ है उपर ना जाए हुण। और दूजी गल है भी जे कोई चेंज आएगी भी तो कोई बहुत वड्डी चेंज नहीं आएगी वो जिवें आपां कह लो कि थोड़ी जी 0.25 हो सकता जे कोई चेंज आवे तो आवे पर मैनूं हुण कोई इंटरस्ट रेट का
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਘਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਅੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 460-70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਨਾਰਮਲ ਨੰਬਰ 1300-1400 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 1800 ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੰਬਰ 1800 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ 460-70 ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਟਰ ਆ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ RBC ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਗਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ GTA ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਵੀ ਹੌਟ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ RBC ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ 82 ਘਰ ਵਿਕੇ ਆ ਜੀ 82 ਘਰ ਵਿਕੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ 78 ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਜੇ 1400 ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੇਲ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਘਰ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 20% ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸੈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲਗਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਸਲਗਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਕ ਸੈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲਗਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਡੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਗਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 8-9 ਸ਼ੋਇੰਗਸ ਬੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਪਰ ਜੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਲ ਟਾਈਮ ਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਏਗੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤਰਨ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ ਡ੍ਰੌਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਇੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਫਰਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਔਰ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2.4 ਦੀ ਲਾਈ 2.8 ਦੀ ਵਿਕੀ ਜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 4 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਹ ਗਿਆ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੀ ਫੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 2.8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2.8 ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੁਣ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜੇ 183 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ
ਜਾਂ ਇਵਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖੀਏ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੀਏ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PR ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਕੈਂਟ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਨਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸੀਗੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 3% ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੋਬਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਸ ਫੇਸ ਇਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਫੋਰਨ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤਰਨਜੀਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੂਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੇਗੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅਮਾਉਂਟ 10% ਤੱਕ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋ ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 10% ਦੇ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਸ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਸੀਗੇ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਨਰਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਯਥਾਰਥ ਇਹੀ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $1 ਬਦਲੇ 61 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 62 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 60 ਗੁਣਾ ਘਟ ਗਈ ਜੀ, 62 ਗੁਣਾ ਘਟ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਆ, ਅਰਬਪਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ $2 ਲੱਖ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਓਕੇ, ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 183 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ। ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕਾ। ਸਪਲਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਾਇਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਵਧਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸੈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਬੀ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹ GTA 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ 60% ਲੋਕ ਇੱਕੋ GTA 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 40% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਘਟਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਂਟ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆ ਤਰਨ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, 15,000 ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 15,000 ਘਰ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਕੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਘਰ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਟ ਆ ਉਹ ਵੀ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਬਿਲਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਣ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਟੋਵਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਨਲਸ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਦੇ। ਐਂਡ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਏ, ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਫਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਂਡੋ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 33% ਡਾਊਨ ਗਈ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਨਾ ਜੀ ਤਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਵਿਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ। ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ 2022 ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 25 ਤੋਂ 30% ਉੱਤੇ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, 25 ਤੋਂ 30% ਉੱਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫਲੈਟ ਹੋਣੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 25-30% ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ 18%, ਕਿਤੇ 20, 22, 25, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਂਡੋ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 2022 ਤੇ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 2023 ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 2022 ਤੇ 23 ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 26% 18% ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਨਾਲ 2023 ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾਂਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 10% ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਬਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮਾਰਗੇਜ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2.5 ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਓਨੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤਰਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀ ਲੇਮੈਨ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੇ ਮੇਬੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3% ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ 3
3.5 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੀਡੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ 4% ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਥੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਵਕਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਡਲਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 413 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਵਗੈਰਾ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਈਵੇ 413 ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਚਲੋ ਫਾਈਨਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਡ ਬਣੂਗੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ 413 ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 407 ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ GTA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 407 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਵਿਟਬੀ ਔਸ਼ਵਾ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਜਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ 413 ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਆ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੋਪੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਊਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਵਿਦ ਅ ਗ੍ਰੇਨ ਆਫ ਸਾਲਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ 413 ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਰੁਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਣਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ $500 ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ। $500 ਪਰ ਮੰਥ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ $500 ਪਰ ਮੰਥ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਮੈਂਟਸ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ $2000 ਪਰ ਮੰਥ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟਰਕਚਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਆ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ ਵਾਲਾ ਨਿਆਗਰਾ ਰੀਜਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ $6 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਔਰ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ 7.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ $6 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 10% ਦੇਣਾ ਜੀ, 5% ਹੁਣ ਦੇਣਾ, 5% ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ 60 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ $500 ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੈਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾਸ ਤੇ ਕੋਥਰਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਂਚ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 10% ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਹਾਈ ਮਤਲਬ ਲੋ 800 ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8.25 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਂਡੋ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 401 ਐਂਡ ਮੇਵਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ 14 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜੀ ਸਿਰਫ। ਉਹ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਤੇ 4 ਸੈਮੀ ਨੇ ਜੀ। ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਤੇ 4 ਸੈਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਬਰੇਰੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬਰੇਰੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ 올ਡ ਆਪਣੇ 올ਡ ਡੈਰੀ ਰੋਡ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲੀ ਪਾਕਟ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਸਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਲੈਂਡ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਫੁੱਟ ਸੀਲਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਤੇ। 12 ਫੁੱਟ ਸੀਲਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਡਿਟੈਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਫੀਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜੀ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦੇ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਕਵਿਲ ਆ, ਓਕਵਿਲ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਮਿਲਟਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਓਕਵਿਲ ਤੋਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ
ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨਸ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਫੇਮਸ ਆ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪਲੇਨਸ ਰੋਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਮਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ ਪਲੇਨਸ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਰਸਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 34 ਯੂਨਿਟ ਬਣਨੇ ਆ ਜੀ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ 800s ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ $550-600 ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫੋਰਟ ਐਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਟ ਐਰੀ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਦੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਪੱਖੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਰਨ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਕਮੋਡੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਕਮੋਡੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੌਥੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡੈਰੀ ਐਂਡ ਮੈਕਲੌਗਲਨ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਡਰਸ ਚਲੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਟ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਂਟਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸਭਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ। ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਂਜੀਬਲ ਖਰੀਦਣ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬੌਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਦਿਖਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 MP ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ ਮੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਟ ਲਾਰਜ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਈ ਮਿਲੋਰਟੀ ਬਾਇੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦੇ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲ ਮੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਬਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਮੋਟਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੌਟੈਸਟ ਸੈਲਿੰਗ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਰਥਡੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ? ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤਰਨ ਜੀ ਮਤਲਬ 416 910 9923। ਆਫਿਸ ਸਾਡਾ ਡੈਰੀ ਐਂਡ ਮੈਕਲੋਗਲਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਮੈਰੀਅਟਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਓ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵਿਦ ਟੀਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ ਡਿਟੇਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।